منشور چه دی هغه بالکل یو سایت ته کې دو دی وخت کې مونږ سره د گلیات تحفظ موومنٹ چیئرمین سردار صابر صاحب موجود دے. صابر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور سب سے پہلے تو یہ بات کہ آپ کے علاقے میں بقول بہت سے ساتھیوں کے کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, 4 سٹار کا ہوٹل بنے گا, کیا سمجھتے ہیں کہ قانون ایک سائٹ پہ رکھ کر جو ایک فارسٹ ڈکلیئر کیا جا چکا ہے اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کو نوازنے کے لیے یا کچھ لوگوں کا فائدہ ڈھونڈنے کے لیے؟ جی تھینک یو سو مچ سائن صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں ہمیں اپنا موقف پیش کرنے کے لیے موقع فراہم کیا. یہ 5 سٹار ہوٹل جو نتھیا گلی میں بن رہا ہے جس کے لیے جی ڈی اے نے 22 کنال لیز پہ جگہ دی ہے, اور اس میں جو 5 کنال جگہ ہے وہ جنگلات کی ہے, سرکاری جنگلات ہے, اور اس میں نیشنل پارک ہے. نیشنل پارک ایوبیا کی جگہ بھی اس میں شامل ہے. اور نیشنل پارک سائنس صاحب جو نیشنل پارک انٹرنیشنل اوبلیگیشن ہے, اس پہ انٹرنیشنل لا بھی ہوتا ہے, انٹرنیشنل ایگریمنٹ بھی آپ نے سائن کیے ہوئے ہیں. اور اس ہوٹل میں آپ کو بتاؤں کہ 200 درخت جو ہے کاٹے جا چکے ہیں اور 60 بڑے درخت جو ہیں وہ ابھی کاٹنے ہیں انہوں نے. اس کو پوری دنیا میں جو جنگل ہے وہ لگائے جا رہے ہیں, آپ بھی بلین ٹریز لگا رہے ہیں, آپ بلین ٹریز کا پروجیکٹ کر رہے ہیں 10 سال سے, لیکن دوسری طرف 250 سال یا 300 سال کے درخت کو, جنگل کو آپ ڈی نوٹیفائی کر کے ایک پرسن کو یا ایک کمپنی کو آپ فائدہ دے رہے ہیں. مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی, ہم اس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں. اور یہ صوبائی اس میں جو ہے سمری اس کو انہوں نے بھیج دی ہے ڈی نوٹیفیکیشن کی. سیکٹری جنگلات جو ہیں اگلے کچھ دنوں میں اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے, اور آپ کا جو جنگل ہے وہ ڈی نوٹیفائیڈ ہو کے کمرشلزم کی طرف چلا جائے گا. اور گلیات بیسیکلی ایسے ہے بھی وہ ایکو ٹورزم کے لیے, کمرشل ٹورزم کے لیے نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑی بلڈنگز بنا لیں گے, 5 سٹار ہوٹل بنا لیں گے. یہ جنہوں نے بنایا تھا یہ ایکو ٹورزم کے لیے بنایا تھا. ایکو ٹورزم میں جو سب سے پہلے چیز آتی ہے وہ انوائرمنٹ آتی ہے, گرینری آتی ہے اور درخت آتے ہیں. اور جو نیشنل پارک ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا, اس کو جو اس کی گرینری, اس میں تقریباً 1700 سپیشیز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ڈسٹرب ہیں. اس کے ساتھ جو 60 کنال جگہ ہے اسی ایک اور ہوٹل بن رہا ہے جو بھی یوگیا نیشنل پارک کی جگہ ہے, اس کو بھی ڈی نوٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ جو انہوں نے منال گروپ کو دی ہے وہ لیفٹ یوگیا والا, وہ اس کے بعد وہ بھی آنے والا ہے, اس کے لیے بھی انہوں نے سمریز بھیج دی ہے, اس کو بھی یہ ڈی نوٹیفائی کریں. ہم نے اپنی طرف سے کوشش کر کے ہائی کورٹ سے اسٹے لیے ہوئے ہیں اس کے نیشنل پارک کے. اب جو دوبارہ ہم جا رہے ہیں اس پہ جو یہ ہوٹل ہے, یہ جیسے ہی اس پہ ہوں گے ہمارے پاس یہ نوٹیفیکیشن آئے گا تو ہم اس کو جو ہے ہائی کورٹ سے اس پہ اپنی قانونی کارروائی کریں گے. اور سردار صاحب یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ 200 درخت آلریڈی کاٹے جا چکے ہیں, تو وہاں پر جنگلات کا محکمہ پھر کدھر گیا؟ کوئی آفیسر وہاں پہ نہیں ہے کہ اس کو روکا جائے ان پورے عمل کو؟ کون آ کے درخت کاٹ رہا ہے؟ بڑی ظلم اور ظلم کی بات ہے جی, پورا مافیا ہے آپ کہہ لیں. اب اس کو اگر جو انہوں نے جرمانہ کیا اس کو لیگلائز کرنے کے لیے جو 200 درخت انہوں نے کاٹے, وہ کہتے ہیں جی یہ چھوٹے درخت تھے. اب درخت ہے نا, یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے, جس طرح انسان ہے چھوٹا ہے اس کو آپ مار دیں اور بڑے کو کہیں, وہ ایک ہی قانون لاگو ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ چھوٹے درخت تھے, ہم نے اس کا جرمانہ کر دیا چند ہزار, میرے خیال میں 18,000 یا 12 میرے پاس رسیدیں پڑی ہیں, آپ کو دکھاؤں گا. اس میں پورے جو درخت کاٹے ہیں اس کو لیگل کر دیا گیا کہ آپ نے جائز کیا دیا, انہوں نے جرمانہ پے کر دیا ہے. جنگلات کے محکمے نے کیا, ان کا لیٹر ہے ہمارے پاس. جی یہ پورا ایک جو ہے نا ایک پروسیس ہو رہا ہے. سردار صاحب کوئی بھی بندہ آئے وہ درخت کاٹ دے, جرمانہ بھرے اور سب کچھ کام صاف ہو گیا؟ بالکل صاف ہو گیا جی, بالکل لیگل ہو گئے. آپ نے 250 سال کا درخت ہمارے نیشنل پارک میں ہمارے بزرگوں نے قربانی دی ہے, ان کی حفاظت کی ہے. ہم اس کے بطور وائلڈ لائف مینیجر ہم کو لوکل کمیونٹی کو مینیجر کام کر رہے ہیں. لیکن ایک نوٹیفیکیشن آئے گا, کتنے ستم کی بات ہے, پوری دنیا میں جنگلات اگائے جا رہے ہیں. ایک نوٹیفیکیشن آ جائے گا جی, ہماری وہ ساری صدیوں کی محنت, ہماری آباء و اجداد کی محنت, وائلڈ لائف کی محنت, جنگلات کی محنت, ان کی حفاظت کی وہ ضائع ہو جائے گی. اور آپ کو کھلی چھٹی مل جائے گی. آپ 60 کنال ان کو دے دیں, اس میں جتنے جنگل ہیں وہ بھی کاٹ لیں, اور ہوٹل کو دے دیں وہ 5 کنال, وہ بھی آپ جنگل جتنا مرضی اس کو کاٹ لیں. اچھا سر, یہ بتائے گا کہ جو یہ ہوٹل بن رہا ہے, ایک مکتبہ فکر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی صوبائی حکومت نے بڑی بریفنگ لی, جو لوگ یہ ہوٹل بنانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بڑا کام کریں گے, وہاں پہ مقامی لوگوں کو روزگار ملے گا, ان کو بڑا فائدہ ہوگا. 22 کنال جگہ ہے, پورا بڑا جنگل, اتنا فرق نہیں پڑتا اس کے اوپر, ہمیں یہ جگہ آپ دے دیں. اور پھر حکومت اس کے اوپر راضی ہوئی کہ جی لوگوں کو روزگار ملے گا. تو بہتر نہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے, یہ ہوٹل بن جائیں؟
को रोजगार मिले जी। हम जो कहते हैं गलियात का जो मास्टर प्लान है जो इको टूरिज्म प्रमोट करने के लिए पूरी दुनिया में कहा, मेरा तो मेरे ख्याल में 70 से ज्यादा ममालिक में जो मेरा सफर हुआ, मैंने कहीं भी इस जगह पे बड़े बड़े होटल्स नहीं देखे, मोटल्स देखे। आप उस गुलनिंदी के अंदर रह के जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, आप होटल्स बनाएं, उसके मास्टर प्लान के अंदर रहें, लोगों को रोजगार दें, उसका तो हमें भी कोई इतराज नहीं है। लेकिन आप उसका जो नेचुरल हुस्न है, जो कुदरत है, जो कुदरती हुस्न है, जो जंगलात है, जो ग्रीनरी है, उसको डिस्टर्ब करके आप कमर्शियलिज्म की तरफ आएंगे तो हालांकि हमारा जो हुस्न है, हमारी जो तरक्की है जंगलात में है। गलियात का जो हुस्न है वो जंगलात में है। गलियात के लोगों का जो रोजगार है, टूरिज्म है, वो जंगलियात की वजह से, होटलों की वजह से नहीं है। वहां तो एक मखसूस तबका आएगा होटल्स में। वैसे जो आपके होटल्स हैं वो ऑलरेडी हैं अभी तक गलियात के। हमें खुशी है कि गलियात में नथ्या गली में 5 स्टार या 4 स्टार होटल बने, लेकिन जो आपके बाइलाज हैं, जो आपका सिस्टम है, जो इको टूरिज्म है, उसको बाईपास करके ना बने। सरदार साहब, मैंने कोशिश तो की है कि सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ साहब अगर हमारे साथ हो सकें या जीडीए की जानिब से कोई साथ हो सके, लेकिन तो कोई साथ मिल नहीं सका है। जो जीडीए का एक इदारा वहां पे तामीर कायम किया गया है, वहां पे उनको करोड़ों के फंड दिए जाते हैं, उनका किरदार भी क्या नजर नहीं आ रहा आपको कि इस तामीर के अंदर कुछ अपना हिस्सा वो भी डालें, कुछ रोके, किसी को जंगल कम से कम काटने से रोकें? सर, ये जितना भी काम हो रहा है जीडीए कर रहा है ना, ये लीज जीडीए ने दी है, ये वायलेशन जीडीए कर रहा है, और जो 60 कनाल मनाल को आपने जगह दी वो जीडीए ने एग्रीमेंट किया, और जो एग्रीमेंट है वो उनके अपने एक्ट की, अपने कानून की खिलाफ वो एग्रीमेंट है। उसकी शिकें हमने चैलेंज की हाई कोर्ट में और हमें उस पर स्टे मिल गया। ये सारा कोर्ट, इसमें जितना कुछ हो रहा है इसका मास्टरमाइंड जो वो तो जीडीए है। उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये सब, इसके साबका डीजी साहब थे, हमने कोर्ट में गए हैं, हमारे मेंबर गए हैं, उन्होंने इस पे उनको डिस्क्वालीफाई कराया। वो उस जो 17 ग्रेड के 19 ग्रेड पे काम कर रहे थे और टाइम बिंग वो आए थे, उन्होंने फायदे दिए लोगों को, वो चले गए हैं। ये सारा कुछ, इसका जितना कुछ हो रहा है गलियात में, यानी आप कह रहे हैं जो रजा अली हबीब साहब ने चार्ज छोड़ा है वो इसी मामले के ऊपर चार्ज छोड़ा है? जी, रजा अली हबीब साहब ने चार्ज छोड़ा नहीं है। रजा अली हबीब साहब को कोर्ट हिदायत की गई है, अदालत ने हिदायत की है, बिल्कुल कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया है जनाब, और फिर कंटेम्प्ट में गए हम, छोड़ा नहीं है उन्होंने, दोबारा फिर इसी तरह दोबारा उनका नोटिफिकेशन हुआ है और दोबारा फिर कंटेम्प्ट में उनको टाइम दिया गया और उन्होंने चार्ज छोड़ा है। और ये सारा मामला इस एक होटल की खातिर था? ये सारे मामला सिर्फ एक होटल नहीं है जी, एक होटल तो हाईलाइट हो गया ना, पूरा गलियात डिस्टर्ब हो रहा है। 136 बिल्डिंग है जो आपके G+3 इनका मास्टर प्लान है, जो उसके लाभ है, उसकी खिलाफवर्जी होकर बन रही है मल्टी स्टोरीज, और मरी की तरह यहाँ कमर्शियलिज्म आ रहा है, कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं, और आइंदा 2-4 साल में ये टूरिज्म जो है ना वो खत्म हो जाएगा मरी की तरह। जो उसका बुनियादी जो स्ट्रक्चर है उसको तबाह किया जा रहा है। ये खाली एक होटल नहीं है, और बहुत सी चीजें। नेशनल पार्क का एक ट्रैक था वो इन्होंने लिया था, टनल का मसला था वो ये ले रहे थे। जहां भी इनका कोई थोड़ा सा पैसा नजर आता है ये अपने कब्जे में लेते हैं, फिर एक माफिया है उसको अपने कब्जे में लेके उसको ये अलाट कर देते हैं। अच्छा साबिर साहब, मुंतखब नुमाइंदे ऐवान में किस लिए बैठे हुए हैं? अगर हुकूमती नुमाइंदे खामोश बैठे हैं, पूरा एबटाबाद का डिस्ट्रिक्ट है, बल्कि पूरा हजारा डिवीजन इसमें इन्वॉल्व है, उनके जो एमपीएज हैं, जो अपोजिशन के हैं, वो किधर हैं? वो भी नजर नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, हमारे 2 जो एमपीएज हैं अपने एबटाबाद के, वो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी हैं। हमारे जो एमपीएज हैं इसके जीडीए के लोकल एमपीएज भी हैं, लेकिन अक्सरियत उनकी नहीं है। वो 2 हैं जीडी जो चेयरमैन से हैं या दूसरे। अच्छा आप देख लें जी, जीडीए गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो इनके चेयरमैन है वो आसान मानी साहब है, जिनका गलियात से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जिनके गलियात के गांव का या गलियात के पूरी यूनियन काउंसिल का भी नहीं पता कि उनके नाम उनको नहीं आएंगे अगर पूछें। और वो आखिरी बार गलियात कब आए थे? वो हमने तो देखा ही नहीं कभी जी। मैं तो जाती तौर पे देखे, मैं तो 2 साल से ये मूवमेंट हम चला रहे हैं, गलियात तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से एनवायरमेंट बेस पे हम काम कर रहे हैं बचाने के लिए। हमें कभी वो नहीं मिले या हमें कहीं वो नजर भी नहीं आए। वो खान साहब के दोस्त हैं, उनको नजर आएंगे, हमें कहाँ नजर आएंगे? पता नहीं, बहरहाल हमें तो नजर नहीं आ रहे जी। हमें तो ये जो पूरा गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी है, फिर तो इनका पूरा स्ट्रक्चर ही वहां पे आप चैलेंज कर रहे हैं सर, कि वो तो वहां पे तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम ही नहीं कर रहे। देखें जी, मैं आपको बताता हूं, इनका जो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो आप इनकी अपॉइंटमेंट देखें, अगर पिछले दिनों ये हुआ कि इन्होंने जो ग्रेड 16 या 17 पे लिए हुए थे कंट्रैक्ट बेस,
डी जी साहब ने, जो सबका डी जी साहब थे, उन्होंने इनको कंफर्म कर दिया बगैर एडवर्टाइजमेंट के 17-18 ग्रेड में लोग भर्ती हो गए, मंजूर नजर जो थे जी। हर जगह पे की। और बहुत सी, मतलब बहुत सी चीजें हैं जो आप हमारे पास अभी इन्होंने मशीनरी खरीदी है, हमारे पास इनका अपना लेटर है जीडीए का। अभी आप ये कह रहे हैं कि आप इस जो होटल की खातिर डी नोटिफाई किया जा रहा है जंगल को, उसको आप अदालत में चैलेंज करेंगे? जी बिल्कुल चैलेंज करेंगे। हमारे आबाओ अजदाद ने, अब जंगल हमारा एहसास है, हम क्यों, आपका भी एहसास है, आपके बच्चों का भी एहसास है, हमारे मुल्क का एहसास है जी। इंटरनेशनल पार्क है, इंटरनेशनल एब्लिगेशन है। हम इनको वन मैन शो करके इस तरह ये कर देंगे, होटल दे देंगे, हम तो नहीं होने देंगे किसी सूरत। हमको जो भी हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास तो कानून के ही ऑप्शन बचते हैं ना, हमारे पास तो और कुछ भी नहीं। हम उस फोरम पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और हमें रिलीफ भी मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार मोहम्मद साबिर साहब, चेयरमैन गलियात तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। तासो और दिल चेकम दागुई और अगवी कम खबरा कई अगवी खो यो खबरा त कानून कई लगे कानून दास हुई